All right. Good afternoon, everyone. Thank you for joining this interactive session that is planned with Dr. Apurb Sharma. So there's a lot that we'll be covering in this session. So we'll be talking about GritFeat Solutions as a company. So what is GritFeat Solutions and the type of services and the work that we as a company do. So we'll be covering that as well. So we'll also be discussing about the GritFeat Hackathon and how we're planning to execute the hackathon. And then we also have an interactive session with Dr. Apurva Sharma, who will be touch basing on the use of AI in the use of AI in the field of healthcare, right? And in the end, so if anybody has a question, please, in the end, we have a section for questions. So we'll take your questions at the end and we'll answer them as much as possible. All right. Starting off this session. So again, so this one is called the GritFit Lab presents GritFit Innovation Lab presents AI Hackathon 2022 to 2023. We're doing this in collaboration with Locus. So Locus is an annual event that they're doing. So we just decided to do a hackathon for the first time, and we're collaborating with Locus as well. Okay. Starting with the speakers for this session. So we actually have four speakers, excluding Dr. Apurva Sharma. So right now my name is Aditya. So I look after people operations here at GritFit Solutions, and then we have three different ML engineers that are currently working with us. So Angel Shrestha, she is here in the session as well. Amrita Thakur is also an ML engineer. She is joining the session as well. And we also have Akash Bhandari, who is an ML engineer here at GritFit Solutions, and he is joining the session as well. All right, and then besides us, we also have a keynote speaker. I think you're all excited about Dr. Apurva Sharma joining in. So he's actually right now working as a head of department in anesthesia and pain management at Mediciti Hospital, and he's also the general manager for artificial intelligence program. So we'll have a session from Dr. Apurva Sharma later in this session. Okay. So for the company overview, so I'll just be talking about GritFit Solutions and what we're doing and the type of services that we offer. Okay. So I'll try to keep it as simple and as short as possible because I know you are excited about AI and healthcare field. Okay. So first off, the type of company that GritFit Solutions is basically we are a data and intelligence driven tech solutions, and service provider for the global market, right? So this means that we are an outsourcing company that provides services to clients abroad. But having said that, we are also working for some in-house products as well, right? So right now we are located in Nepal and Japan, and you can also see if you're you can also see two more dots. So we're actually planning to expand our services in US and Australia as well, right? So right now, the company GritFit Solutions has been there for about 5 years plus, and we right now our current capacity is around 35. More than 35 employees are engaged with us as a full-time employee. And if you talk about the projects that we've done, so we've completed more than 10 projects, right? So if you're wondering why the number of projects is less in comparison to the tenure of business that we've been in, because we are focused on delivering long-term clients and long-term projects, right? So we are not focusing on short-term projects or short-term partnerships. We aim at having a long partnership with our clients so we can watch them grow and ultimately we grow with them as well, right? Okay. So if you talk about the type of services and the type of services that we provide as a company, so first and foremost is data analytics, right? So that's our core business model is data analytics. And if I had to shorten what data analytics means, so basically data analytics means you give me any raw data, right? So it could be any raw data, it could be any sort of data, and we bring that data to life. We not just we take that raw data, we analyze it, and we portray it, and we give you a final solution, right? So we bring that raw data and give that raw data life. And moving on to next is digital transformation. So digital transformation is right now in the 21st century, everything is going digital, right? So yeah, everything is accessible at the tip of your finger. So
businesses that want to grow go to a digital platform and they don't know how to do that, or they don't know how to take businesses into the world of technology. We help them get to that platform as well, right? And the next one is artificial intelligence. So basically, what we're trying to do is we're trying to use AI or artificial intelligence to ensure that businesses get enhanced and accurate and scalable reports, which can help them take better decisions instantly, and which will automatically result in their business growth as well, right? So when we talk about artificial intelligence, so a lot of times when we come up with reports, we might have to analyze a lot of situations, right? It could be weather, it could be seasonal, it could be time, it could be anything, right? So what if we had a platform that analyzes all these situations and then gives a summarized report to a manager saying this is the most favorable decision for you, right? So that process, we are taking care of that, right? With our ML team. And then we also have enterprise application. And this is, I think, the most simplest is if a client has any sort of application that they want to be developed, we will have that application developed by our in-house development team. And then we also have the last one called startup. So basically, startup is, especially right now, I believe it's everybody wants to start their own business. Everybody has an idea that they want to start up. But a lot of the times you have an idea, but you don't know how to execute that idea, right? So you might have a really good idea, but you just don't know where to start. So if that's the case, so what we do here at GritFit Solution is we take that idea, we create a minimal viable product, right? Depending on your idea, depending on your vision, we create a minimal viable product. And then we test it out in the market. And if it works for you, if it works for your business, if it works for us, then we make sure that MVP is turned into a full scalable application that is ready to serve the bigger market, international or a local market. All right. So moving on from services, if you talk about the type of companies or the type of organizations that we serve, so we haven't, so we're not entirely industry driven or a certain field focus, but we have divided our clients into three categories. So the first one is startup and small. So basically, these are any small businesses that are just in their initial stages, or somebody that has an idea but hasn't, but doesn't know how to, take that idea into an execution. So we help them as well, right? So moving forward after that, so we also cater to mid-sized businesses. That is, companies with employees anywhere ranging from 200 to 5,000. It could be uh, any of their enterprise application, or maybe they want some artificial AI help with GridFit solutions, or it could be data analytics. So we help them with that as well, right? And the last one is the big ones. These are multinational companies who have, multiple branches throughout, not just in the country, but also outside of the country globally. So these companies, so if according to their needs, so we provide services to them as well. All right. So if we were to talk about the type of sector that we cater to, so there are a lot of sectors that we've already worked with, right? So there's a retail sector. So retail sector basically is selling of goods and services to customers or consumers. Then we also have logistics, which is basically companies that specialize in uh, obtaining, producing, distribution channel, distributing materials, distributing finalized products. So we help them as well. And then coming to healthcare, that is, I think a lot of you are excited about. So healthcare, basically, we're saying healthcare is the sector that provides goods and services. So we are using the terminology goods and services, but these are focused towards patients, or it's focused towards illness, disease, medicines, anybody that's trying to prevent illness or providing medicine. So we take care of that sector as well, right? So moving on, we have financial services. So financial services takes into consideration any sort of banking, mortgages, credit card payments, anything related to finance. So we work with that sector as well. And then we have staffing, right? Staffing is might be a bit different because for staffing, what we do is certain companies that have, they have
continuous hiring process for different works, right? So we take care of that as well. So we continuously try and uh, analyze the applicants that we receive. We try to evaluate them. We try to develop the current staffing needs so that we can, take into consideration the future aspect as well. And then we also move into professional services, any type of accounting, advertisement, or marketing, legal services. We take care of that sector too. And then comes IT, right? So IT, meaning information technology, it could be hardware, but we're mostly focused in the software division. So we develop applications depending on client requirements, right? And then we have consumer services, right? So consumer services basically means the final user of product. So it could be anything. It could be restaurants such as food and beverages services, or it could also be government administration, which automatically is the end user is uh, the customers are the citizens of the country, right? So we provide services ranging to different industries that we've already worked with. Okay. So if you were to pinpoint some of our clients that we are working with right now, so one is Ascent Staffing. So the list, this is the list that we're providing. I'm not going to detail about all the clients, but we have clients from the US. We also have clients from Japan. We also have some local clients, right? So I think Asai is a name that a lot of us are familiar with. And then there's also employees Provident Fund or Karmachari Sanchay Kos. That is a local client, right? Tampar and Karmachari Sanchay Kos are local clients, but the rest are offshore clients. Okay, so then we also have an in-house innovation lab, right? So when you see the posters for the AI hackathon, we have a poster that is GritFeat Innovation Lab presents AI hackathon, right? So basically, innovation lab is our in-house R&D department. So what we do at the R&D department is we are continuously looking for different ways, researching new ways or researching old ways, trying to improvise the old ways into new ways that will help us improve services and products, right? It could help us save time, or it could we can actually come up with a completely new solution to an existing problem, right? So all this is done by the innovation lab here at GritFit Solutions. So this AI hackathon is also one of their initiatives. So this is actually the first time that GritFit Solutions is doing an AI hackathon. So I think Innovation Lab had a really big hand to play in that. So moving on, I'll be passing the floor to Angel Shrestha. She'll be talking about the GritFit AI Hackathon and what we're doing in the AI Hackathon, what we're trying to achieve in that AI Hackathon. It will be covered by Angel Shrestha. Hello everyone. I am Angel Shrestha working as ML engineer at GritFit Solutions. So today I will be talking about what is GritFit AI Hackathon and why are we doing it, what we will be doing it on the hackathon days. So GritFit AI Hackathon is a competitive event that is conducted by GritFit Innovation Lab. So the theme of GritFit AI Hackathon is AI on healthcare. So why healthcare? As you can see that many researches, many things is being carried out using AI on healthcare globally. So healthcare is such a platform that has variety of big data landscapes. So if the world around us is going on the tip of technology, so why don't we take a step to implement invest AI on healthcare? And what we expect is you guys, you participants, and we together will build innovative solutions to improve the AI on healthcare in the context of Nepal. So moving on, eligibility criteria. So we do have eligibility criteria that consist of team members. So you can have the team members from 2 to 4, and the individuals in each teams must be recent graduates or currently studying undergraduates. Going on to deliverables, we have data sets. So dataset will not be provided by us. The dataset used by the participant
participating teams should be submitted to GritFeat Innovation Lab. Likewise, you should also submit the code repository that has been implemented in your solutions. Then the presentation slides you will be using for the presentation and demo. Then we have evaluation criteria. So evaluation criteria consists of alignment of chosen problem with the selected domain. So you all the teams must have chosen one domain, and on basis of that domain you will be working on one problem. So the domain and the problem should be aligned, and this evaluation criteria consists the full marks of 5. So least one will be 0 and maximum will be 5. Going on to value and impact of solution. So solutions should generate measurable results and determine the objectives that can be complemented to the real world problems. And then we have feasibility and scalability. So feasibility and scalability comes in the context of Nepal. Your solution must be justified in the context of Nepal, because we what we want is we should innovate new solutions, novel solutions to solve the problem that is remained in the context of healthcare of Nepal. So this value and impact of solution and feasibility and scalability consists the full marks of 10. Then we have implementation solution approach, which consists of AI solution, full-fledged AI. What have you been implemented? Which model are you using? So this kind of metrics will be used in this evaluation criteria. So this criteria also consists the total marks of 10. Then we have presentation. So presentation should be any kind, like you can show UI, you can show slides, but it should be of competitive pitching. So this also consists of 10 marks. So if you see, for till now we have 45 marks in total. Then we have plagiarism free approach. So all the work submitted, like data set, presentation, like presentation and the documents should be plagiarism free except the data set, because the data set might not be available in the context of Nepal. Teams must be using data set that has been derived from somewhere else. So data set should be annotated properly and taken reference of. This evaluation criteria will determine how much you have your own solution in your product. So this criteria will determine the winning position if there is like same marks of two teams. So moving on, we have cash prize for winners. Winner will get NRS 50,000. First runner-up will get NRS 30,000, and second runner-up will get NRS 20,000. Then we have problem domain. So teams must choose one problem domain. So I'll be describing this problem domain in a very descriptive way, and I think our keynote speaker will also come to these points later on. So easy access to right here healthcare. So why we have chosen this domain is we want to provide or develop a solution or a novel approach so that the people of Nepal can get easy access to right healthcare. So what is right healthcare is which gives affordable conditions to people of Nepal to get the quality of care. Then we have AI in drug and medicine. So for the AI in drug and medicine, there are many examples like drug repurposing, checking the authenticity of medicine, and there are many more that we can do. But we hope there are many innovative ideas in your minds as well. So we have early disease detection. So early disease detection consists those problem statements where we can prevent something, prevent some diseases, prevent pandemics and epidemics. Then we have medical imaging, like using images. Uh, in the field of this, we can get the examples like retinal image analysis, then creating CT images from MRI. So what we expect is from all these domain, we will be creating a novel approach and quality, and these all domains will play a key role in global healthcare system. So we have panel of judges for our hackathon. So we have Professor Dr. Suvarna Sakya from Pulchok campus. Then we also have Dr. Basanta Joshi from Pulchok campus itself. Then we have one of the pioneer of healthcare system in Nepal, Dr. Apurb Sharma, and we have Susan Mahajan, who has been working with AI, ML, and founder and CEO of GritFeat Solutions as well. So there might be
new judges as well. So this is just a announcement of new judges. There may be new judges as well. So we have mentors, and I myself as mentor to the this hackathon. Then we have Amrita Thakur working as ML engineer in GritFeat Solution. Then we have Akash Bhandari working as ML engineer at GritFeat Solutions, and we also have Madhav Pandey, who is senior software engineer at GritFeat Solutions. So you all might be excited and like very much enthusiastic about what is going to happen on the hackathon and how have the registration opened and you guys has been selected. So on the registration, sorry, am I hearable? Hello. Um, what is it? Yeah. One second. So I is it I think the mic has been muted, so I think this is hearable now. So what has happened is we opened our registration on 12th December, and there was 4 weeks till we closed the registration, and we got the 100 plus participants from each team. So it is the total number of participants. And then there was release of problem domains on 13th January, and we asked you guys to choose one of the domains. Then from that selection criteria, 85 participants were left. Then from the eligibility criteria itself, that is 2 to 4 members in the team and recently graduates. For the individuals, we have 71 participants on 19 January 2023, and today we have total of 21 teams participating on today's interaction session, and these 21 teams will be participating in the GritFit AI Hackathon 2023 going to held on 27th and 28th January. So you guys have chosen one problem domains, and uh, this is the stats of how many participants there are in each domain. So there are maximum participant have chosen easy access to right healthcare, then 28.6% have chosen easy disease detection, and the least one problem domain that has been chosen is AI in drug and medicine. Then we have the schedule. So on the 27th, what will happen is at 9 a.m. we will have the opening ceremony by GritFit and Locus, which will go to 1.5 hour to 10:30. Then 10:30, then there will be time for you guys to submit the data set to the GritFit Innovation Lab. So you have half an hour to do that. Then the actual hackathon will start from 11 a.m. to 12 a.m. Then we will have the lunch break of 1 hour. Then again the hackathon continues till 6 p.m. So after the 6 p.m. we will end the day. And the next day, on the 28th January 2023, presentation preparation will be started from 9 a.m. to 11:50 a.m. So we hope that you will complete your presentation by 11:50 a.m. and submit the presentation to GritFit Innovation Lab from 11:50 a.m. to 12 p.m. So again, we will have the lunch break from 12 p.m. to 1 a.m. Then we will have the actual presentation from participating teams to the judges panel. So there will be 5 minute pitching of the presentation by teams and the 5 minutes QA. So all these evaluation criteria will be judged by our panel of judges. Then we'll have the closing ceremony from 5 p.m. to 6 p.m. where the winners will be announced. So moving on, as the teams have the many queries, so for these queries, I would like to pass the floor to Mr. Akash Bhandari. Yes, thank you. So, greetings everyone. My name is Akash Mandari, and I am currently working as machine learning engineer here at GritFeat Solutions. So, we received a lot of questions from you. Especially, we have updated our websites by answering certain questions which are, common on your queries. So I'll be just going through some of the queries briefly. So as Angel previously said that the dataset will not be provided by us. It will be you will be working on your domain, and you will be selecting certain dataset and then working on that particular dataset.
So talking about the pre-trained model, so you are able to use any pre-trained model that is suited for your problem domain, but you need to, you need to explain it in your presentation why you have chosen that particular pre-trained model. So the questions about, the solutions should be specific to Nepal, meaning that the solutions you have provided should be, feasible in the context of Nepal as well. So talking about category-wise winner, we don't have any category-wise winner. We'll be selecting the winners based on all the 21 solutions we have received from you. So yeah, there would be a tough, competition between you guys. So talking about the plagiarism-free solutions, yeah, you are good to, go with the reference from certain types of, solutions, but you cannot just copy and paste the solution, copy and paste the code, and submit the solutions for the solution. Yeah. And talking about the proper UI UX design, you are not, required to submit it. For the submission, you will only be required to submit a Jupyter Notebook file, which should be in executable condition. But there is a presentation session where you will be given some extra points based on your presentation. Yeah. So there are certain specific questions which should be, thoroughly discussed. So talking about the dataset availability in the context of Nepal for healthcare products. So currently, the healthcare dataset is not available in Nepal, but yeah, there are certain organizations who are working on, research, who are researching and working on the data set, digitizing the data set and implementing those data set to, find some interesting insights in the field of healthcare. So talking about AI in healthcare, how it will evolve in the next coming 5 to 10 years. Yeah, AI in the healthcare domain is really, there's a craze for it, and there is a huge demand for AI in healthcare. And there are different, different sub fields where we can implement AI, such as, early detection of certain diseases. It will also ease the doctors and surgeons to, help in their surgery process. And yeah, of course, there is, if we could, bring some actionable things out of the data set we have in healthcare for the early access of the, systems. Yeah, and talking about the scopes of AI in healthcare, there is a huge potential of AI. Although there are big giant companies are working on AI specific solutions, and they are providing their solutions to different consumers, such as hospitals and others. So yeah, down to the line, it will also come to, to the point that digitization of the healthcare data is the sole thing that need to be, addressed properly. Yeah, now I'll be talking about security and healthcare data. So if when we talk about healthcare data, it not only comprises of the personal information, but it also comprises of the health state of patients. So it is one of the highly targeted domain by the hackers. Yeah, and if we look at the HIPAA journal statistics of 2022, in 2021 alone, there is, the average cost of healthcare data breach was about 9.23 million. So you can see the consequences of, breaching the healthcare data domains. So there are different active threats which could probably result in the breach of the healthcare data, such as ransomwares, phishing, distributed denial of service attacks, and others. So there are talking about the consequences. Yeah, it will not only affect the system, but also the, there is a certain, the health of the patients also come exposed to many vulnerabilities. So talking about the consequences, loss of patients' information will obviously be there, and it can cause, reputational and financial losses to
many people. So the question is how we can ensure security in health domain. So there are certain standards which have been enforced by European countries and American countries, and there are HIPAA and GDPR which provide certain regulations and acts based on which the systems security standards have to be maintained, and we have to ensure cryptographic features such as CIA confidential. We have to maintain confidentiality, integrity, as well as availability of the systems and information. And there is a strong and awareness among the staffs and people using the system should be well aware, and the data access mechanism, and we have to monitor all the activities happening on those particular systems, and we need to regularly assess the risks as well. So this is it. Now I'll be handing over the slides to Mr. Aditya. Thank you. All right. Thank you, Angel and Amrita. So coming up next, we have Angel and Akash. I'm sorry, got confused with the names. So moving forward, right now we have Dr. Apurb Sharma here with us. So again, like I mentioned, he is the head of department at Anesthesia and Pain Management at Mediciti Hospital. He's also working as a general manager for artificial intelligence program, and he's also CEO of Sanjo. So thank you, Dr. Apurva, for making time here for us for this interactive session. So the floor is yours. So you might want to take things further. Hello, good evening. Am I audible? I guess so. Yes. Okay, thank you very much. So, namaste सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ I try to mix up English and Nepali so that things that because the language I'll use is somewhat medical, and there will be challenges for many of you to understand those words. So त्यो अलिकति नेपालीको पार्ट चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ राखे भने अलिक बुझ्न सजिलो होला कि फेरि हाम्रो इङ्ग्लिस पनि अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले बुझाउने वर्डहरू चाहिँ त्यति युज गर्न सक्दैनौँ होला भन्ने च्यालेन्जेस हुन्छ होइन. So thank you, GritFeat Innovation Lab, for inviting me to give this keynote speech. एकदमै खुसी लागिरहेछ. उनीहरूलाई चाहिँ म एउटा क्लिनिसियन हो, म पेसेन्ट नै हेर्छु र एनेस्थेसिया प्रोभाइड गर्छु पेसेन्टहरूलाई सर्जरी गरिरहेको बेलामा. I've got a big team around of 17 people, 17 anesthesiologists working with me. And I also look after the operation theater, त्यहाँको director, यहाँको operation theater को director पनि हो म. अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्राम चाहिँ नि नेपाल मेडिसिटीमा इनिसियल डेजमा स्टार्ट गर्दाखेरि नै त्यसको चाहिँ नि एज अ म्यानेजर चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्न स्टार्ट गरेको थिएँ. त्यो सबै एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने म उपाय गर्छु. त्यो बाहेक चाहिँ नि मैले चाहिँ अहिले एज अ को फाउन्डर चाहिँ हेल्थ नेटवर्क सन्चो भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसन हामीले डेभलप गर्दैछौँ, जसले चाहिँ नि मान्छेलाई सन्चो कसरी राख्ने, ठिक कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ सल्युसन्सहरू डिजाइन गरिरहेछौँ. अब लेट्स सी हाउ इट गोज. अहिले अर्ली स्टेजेसमा छ, केही समयपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि लाइभ हुन्छ होला. सो अब आजको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ नि मेरो स्लाइडहरू आएको छ. आयो कि अहिले? आयो है. सो द्याट्स गुड. अब बेसिकली चाहिँ नि मेरो अर्को इन्ट्रोडक्सनमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा पेसेन्ट सेफ्टी एन्थुजियास्ट हुँ. त्यो भनेको के हो भन्ने चिज अहिले मेरो प्रेजेन्टेसनबाट पनि अलिअलि थाहा हुँदै जान्छ होला है. र चाहिँ नि अब मैले यो फिल्डमा काम गरेको धेरै वर्ष त भएको छैन, 4-5 इयर्स भएको छ. र स्पेसिफिकली एआईमै चाहिँ नि एआईको बारेमा धेरै जानेर काम गरेको भन्दा पनि हेल्थ केयरको साइडबाट एआईले चाहिँ हेल्थ केयरमा के प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छ भन्ने आइडियाजमा चाहिँ नि म चाहिँ नि अलिकति फोकस्ड हुन्छु होइन. एक दुईवटा रिसर्च पनि गरिरहेको छु मैले. विशेष गरी एउटा हाम्रो पब्लिस भएको रिसर्च हुन त्यति राम्रो रिसर्च विक छ रिसर्च, तैपनि चाहिँ चाइनिज कलिग्सहरूसँग मैले चाहिँ नि
एउटा एआईसँग रिलेटेड पब्लिकेसन पनि गरेको छु, साइन्टिफिक पब्लिकेसन, रिसर्च पब्लिकेसन है। अब आजको उसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन्सको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले पहिला इन्ट्रोड्युस गरौँ के विषयमा बोल्दैछौँ भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ नि एआईको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ एआईले चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने भएको हुनाले हाम्रो हेल्थ केयरमा चाहिँ कमन प्रब्लमहरू कस्तो कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ नि कुनै हिसाबले क्लासिफाई गरेर सानो एक दुईवटा तीनटा प्रब्लमको लिस्ट तयार गर्नुहोस् कि, सो इट वुड बी हेल्पफुल फर पिपल हु आर थिङ्किङ अबाउट वर्किङ इन एआई इन हेल्थ केयर है। अनि त्यसपछि एक्जाम्पलहरू चाहिँ नि अब के छ त हाम्रो सक्सेस स्टोरिज अथवा चाहिँ के युज केसेसहरू एआईको चाहिँ नि हेल्थ केयरमा, विशेष गरी फोकसिङ अन नेपालीज युजेस भनौँ न, हाम्रो नेपालमा चाहिँ के चिज चाहिँ नि एआईमा चाहिँ नि एआईको चाहिँ चिजहरू चाहिँ नि हेल्थ केयरमा चाहिँ युज भइरहेछ भन्ने चिज, त्यसमा के पोसिबिलिटिजहरू छ भन्ने पनि एकचोटि चाहिँ हेरौँला। नेपाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो लो मिडल इन्कम कन्ट्री भन्छौँ हामी अहिले, अब लो इन्कम कन्ट्रीबाट मिडल इन्कम कन्ट्रीमा क्लाइम गरिरहेको छौँ। यो लो मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ नि एलएमआइसिज भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ नि अब यो एआईको चाहिँ के बेनिफिट छ त हेल्थ केयरको एस्पेक्टबाट, र हेल्थ केयर एज सच नेपालमा चाहिँ नि एआईमा चाहिँ हेल्थ केयरमा के भइरहेछ भन्ने चिज यो कमनली अब यसरी छुट्याउँदै छुट्याएको छ, तर प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि कुनै ठाउँ मिक्सअप भएर चाहिँ आउँछ होला। र लास्टमा चाहिँ नि त्यसपछि हामी क्वेसन आन्सर सेसन अथवा फिडब्याक सेसन चाहिँ के राखौँला, सानो एउटा टाइम हेरेर, टाइम अभाइलेबिलिटी हेरेर है। अब एआईले चाहिँ नि एकदमै बज क्रिएट गरेछ यो लास्ट भनौँ न 5 to 10 इयर्समा चाहिँ नि, अब सबै सेक्टरमा चाहिँ क्रिएट गरेछ। हेल्थ केयरमा चाहिँ अझ चाहिँ नि यो चाहिँ नि एकदमै टकिङ पोइन्ट छ आजभोलिको दिनमा। यसले चाहिँ नि अब डेटा प्रोसेस इफेक्टिभली गरेर हाम्रो अब डक्टरहरूको अथवा चाहिँ हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूको डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ गराउने, डायग्नोसिसको टाइमलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ सर्टन गराउने भनौँ न। अनि अरू थुप्रै चिज जुन चाहिँ अब एकछिनमा म यहाँ कुरा गर्दै जान्छु, त्यो सब चिज गराउन सक्ने भएको हुनाले इमेन्स पोटेन्सियल देखिन्छ, एकदमै ठुलो पोटेन्सियल देखिन्छ। अब तर अब हामीले गर्न सक्ने चिज चाहिँ च्यालेन्ज प्रब्लम, कुनै एउटा प्रब्लम अथवा च्यालेन्जलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो। हेल्थ केयरमा अब अनगिन्ती च्यालेन्जहरू छन्, यु क्यानट जस्ट काउन्ट देम होइन, थुप्रै च्यालेन्जहरू। तर तिनीहरूलाई बेसिकली अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि तीनटा मेजर क्याटेगोरिजमा चाहिँ नि, इनफ्याक्ट दुईटा कसैले भन्छन्, तीनटा मेजर क्याटेगोरिजमा चाहिँ नि त्यो च्यालेन्जहरूलाई ग्रुप गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ एक्सेस टु केयर भनौँ न, अब एक हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ नि हेल्थ केयरको लागि चाहिँ नि हेल्थ केयर युज गर्नको लागि जानुपर्ने अथवा चाहिँ पुग्नुपर्ने अथवा जान पाउने ठाउँ हुने, त्यो सबै चिज हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस भनियो। त्यसपछि चाहिँ नि दोस्रो चाहिँ नि अब कसैले चाहिँ यहाँ तलपट्टि तेस्रो कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ तेस्रो च्यालेन्ज चाहिँ क्वालिटी अफ केयर। एक्सेसलाई चाहिँ क्वालिटीको एउटा चाहिँ नि डोमेनको हिसाबले पनि राख्छन्। सो त्यस्तो किसिमको क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने दुईटा जस्तो हुन्छ होला कमन च्यालेन्जेस, सेफ केयर र क्वालिटी केयर होइन। अनि अब यो भनेको के हो, अब यो एक्सेस त हामीले लगभग बुझ्छौँ नै, तर सेफ र क्वालिटी केयर चाहिँ नि भनेको के हो भन्ने चिज बुझ्नको लागि अब पहिले एकचोटि आफैले चाहिँ एउटा क्वेसन सोधौँ, के मैले हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसनमा गएर सर्भिस लिएको छु भनेर चाहिँ नि होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ हाम्रो यहाँ अहिले हुनुभएको यहाँ 25+ हरू हुनुहुन्छ होइन, सबैजनाले चाहिँ केही नभए नि 90%ले चाहिँ हेल्थ केयरमा आफू अथवा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स अथवा आफ्नो नियर एन्ड डियर वान्स कसैले चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ गएर चाहिँ सर्भिस लिएको चाहिँ हुनुहुन्छ होला। एउटा कुरा चाहिँ नि अब के छ भनेर भन्दाखेरि हेल्थ केयरमा हामी चाहिँ कुनै रोग लागेर जान्छौँ, प्रब्लम लिएर जान्छौँ, त्यो प्रब्लमको ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै त्यो प्रब्लमसँग अनरिलेटेड प्रोबेबली ट्रिटमेन्टसँग रिलेटेड होला अथवा एररसँग रिलेटेड होला, केसँग रिलेटेड होला, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नि अलमोस्ट 10% अफ द पिपल भिजिटिङ हस्पिटल्स गेट हार्म्ड वाइल रिसिभिङ हस्पिटल केयर। यो जेनरली इनपेसेन्ट सेटिङको चाहिँ कुरा गरे, एडमिसन गरेर हस्पिटलमा बस्दाखेरिको सेटिङको कुरा हो। तर द्याट इज अ ह्युज नम्बर है, एकदमै धेरै हामी कहाँ आउने पेसेन्टहरू, हस्पिटलमा आउने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नि हार्म भइरहेको चाहिँ नि पाइएको छ। हार्म भने चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब अनइन्टेन्डेड फिजिकल इन्जुरी होला जसलाई चाहिँ नि त्यो मेडिकल केयरसँग एसोसिएटेड, जुन चाहिँ नि पेसेन्टको इनिसियल प्रब्लम चाहिँ हुँदैन, तर हस्पिटलको केयर अथवा चाहिँ मेडिकल केयरले अथवा चाहिँ एररहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि
त्यो अनवान्टेड इफेक्ट चाहिँ देखिन थाल्छ अथवा चाहिँ कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन केयर दिनुपर्ने प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो त्यो केयर चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिएन त्यस्तो किसिमको चिजलाई चाहिँ हार्म भनिन्छ अब 10% अफ द पेसेन्ट्स आर हार्म सो 100जना हस्पिटल जानु भएको पनि 10जनालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनवान्टेड प्रब्लमहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि may result in disability or death. त्यो 10% or 10% भने almost 1% of people receiving hospital care लाई चाहिँ नि अब डिसेबिलिटी अर डेथ हुनसक्छ होला हस्पिटलको चाहिँ नि इस्युजले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नि हाम्रो ह्युमन फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि एरर्सले गर्दाखेरि डायग्नोस्टिक डिलेजले गर्दाखेरि ट्रिटमेन्टको डिलेले गर्दाखेरि भनौँ न थुप्रै मल्टिपल त्यहाँ चाहिँ प्रब्लमहरू हुन्छ जसले चाहिँ प्रब्लमहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ नि यो चिजहरू चाहिँ गराइराखेको हुन्छ यो चिज चाहिँ अब कतिको प्रिभेलेन्ट छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि युएसमा एउटा 2013मा स्टडी गरिएको थियो अनि बिएमजे भन्छन् ब्रिटिस मेडिकल जर्नल यो चाहिँ वान अफ द लिडिङ मेडिकल जर्नल्स इन द वर्ल्ड होइन बिएमजेमा चाहिँ 2013मा चाहिँ नि गरिएको स्टडीमा चाहिँ युएसमा गरिएको स्टडीमा चाहिँ के देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जर्नलमा पब्लिस भएको third leading cause of death after heart attack, heart disease, heart attack, heart disease and cancer. पछिको third leading cause of death चाहिँ के हो भन्दा medical errors हो भनेर भन्छ अब यो चिज एक्सेप्ट गर्नु पनि भनौँ न हेल्थ केयर फेटर्निटीमा चाहिँ त्यति एक्सेप्टेन्स राम्रो हुँदैन हामीले हाम्रो एररले गर्दाखेरि कसैको ज्यान गयो भन्नु भनेर मान्छेले एक्सेप्ट पनि गर्दैनन् अथवा चाहिँ नि कति ठाउँमा चाहिँ नि हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूले चाहँदै पनि इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द टाइम हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूले राम्रो आउटकम दिन चाहँदै पनि यो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर एक्सेप्टेन्स कम हुन्छ होइन तर फ्याक्ट इज फ्याक्ट यो चाहिँ थर्ड लिडिङ कज अफ डेथ इन युएस एन्ड अलमोस्ट 250,000 पिपल लुज देयर लाइफ इन अ गिभन इयर भन्ने चाहिँ उहाँहरूको डेटाले चाहिँ देखाएको छ सो दिस इज अ ह्युज प्रब्लम एकदमै ठुलो प्रब्लम हो र यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि इफ वी वर्क समथिङ फर क्रिएटिङ सेफर हेल्थ केयर त्यसले चाहिँ नि ठुलो इम्प्याक्ट लिएर आउँछ लट अफ लाइफ वुड बी सेभड होइन इनफ्याक्ट अब त्यस्तै परेछ भने नोबेल प्राइज पाउन सक्ने चान्स हुन्छ होला यहाँनिर अब सेफ्टीलाई चाहिँ नि कतिको सेफ छ भनेर कम्पेयर गर्ने एउटा स्लाइड देखिन्छ होइन यसमा चाहिँ नि राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा यो राइट ह्यान्ड साइडको फिगरमा पनि अझ राइट ह्यान्ड साइडमा जाने भने सेफर सिस्टम्स जस्तै चाहिँ नि न्युक्लियर पावर भयो अनि त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ नि हाम्रो यो इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू भयो यिनीहरू चाहिँ एकदमै अल्ट्रा सेफ मानिन्छ होइन हेल्थ केयरलाई चाहिँ नि जति माथि गयो र जति लेफ्ट साइडमा गयो त्यति चाहिँ अनसेफ हुने भयो किनभने त्यसमा फेटालिटिज धेरै हुन सक्ने चान्स भयो ज्यान जान सक्ने सम्भावना धेरै भयो एट द सेम टाइम अब नम्बर अफ इन्काउन्टर्सको अनुसारले फेटालिटिज धेरै हुने बन्जी जम्पिङ कतिजनाले गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन तर मलाई बन्जी जम्पिङ गर्न जाँदा चाहिँ एकदमै डर लागेको थियो होइन अब यो बन्जी जम्पिङसँग कम्पेयर गर्ने भने हेल्थ केयर इज अलमोस्ट very much unsafe than doing a bungee jump. हामी उपचार गराउनलाई हस्पिटल जाँदा चाहिँ डराउँदैनौँ ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले गइरहेको हुन्छ तर बन्जी जम्पिङ गरेर जाँदा चाहिँ लगभग सबै जसो डराउँछ सेफ्टीको प्रोफाइल हेर्ने भने हेल्थ केयर इज मच लेस सेफर देन बन्जी जम्पिङ सो त्यही भएर यो सेफ्टीमा चाहिँ नै काम गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट देखिन्छ र प्रोबेबली अब तपाईँहरूको जना अपकमिङ इन्जिनियर्स हुनुहुन्छ एआईमा काम गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्रोबेबली र हेल्थ केयर रिलेटेड एआईमा काम गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सेफ केयर कसरी बनाउने सेफ्टी कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ नि काम गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलमोस्ट 70% अफ दिज यो जुन चाहिँ अनवान्टेड इभेन्ट्स दिज इभेन्ट्स आर प्रिभेन्टेबल अनि हामीले यो किन गर्नु खोजिरहेको छौँ वाइ ट्राइङ टु मेक हेल्थ केयर भने हेल्थ केयर सेफर इज so that we can save lives, we can improve care र improve quality. अब क्वालिटी भन्ने बित्तिकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दा क्वालिटी भने के हो भन्ने चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब क्वालिटी एज सच डिफाइन गर्नलाई गाह्रो छ हुन त डेफिनेसनहरू छ डब्ल्युएचओको डेफिनेसन छ तर हामीले चाहिँ नि क्वालिटी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ क्वालिटीको डोमेनहरू के हो भनेर बुझ्यो भने चाहिँ प्रोबेबली द्याट वुड हाम्रो लागि चाहिँ नि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ होला होइन अनि त्यसमा चाहिँ नि अब हामीले गर्न खोजेको अचिभ गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ नि एक्सेस इम्प्रुभ गर्ने
सेफ्टी इन्हान्स गर्ने जुन चाहिँ एउटा क्वालिटीको डोमेन पनि हुनसक्छ होला होइन, र क्वालिटी अफ केयर नै चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ नि कुरा अचिभ गर्न खोजिरहेको हो है। र हामीले प्रोबेबली अब यो ह्याकाथनमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले पनि सल्युसन्सहरूमा चाहिँ नि यो किसिमको एलिमेन्टहरूले चाहिँ नि यो किसिमको एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्छ भनेर चाहिँ नि प्रोबेबली इभ्यालुएसनमा चाहिँ त्यो चिज पनि एउटा चाहिँ नि मिनिङ राख्छ होला। अब एआई चाहिँ अब हेल्थ केयरमा केमा युज भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अर्ली डिटेक्सनको लागि युज भइरहेको छ। डिजिज डिटेक्सन अर्ली भयो भने अर्ली ट्रिट गर्न सकिन्छ र त्यसले केयरलाई सेफर बनाउँछ भन्ने भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ नि डिसिजन मेकिङ इम्प्रुभ गर्नलाई भइरहेको हुन्छ। कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि बिरामीको कन्डिसन्सहरू अब्सक्योर हुन्छ, डाक्टरले चाहिँ नि भनौँ न त्यो सबै चिज त्यो सिम्टम्सहरू उसको चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसनको प्रोफाइलहरूबाट अरू किसिमको टेस्टहरूबाट तिनीहरूबाट चाहिँ आएको डेटालाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल चाहिँ नि भनौँ न इन्साइट क्रिएट गरेर एउटा कुनै डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन गर्न सजिलो गराउन सक्ने किसिमको एआईको सल्युसन्सहरू हुन्छ होइन। त्यसै गरी ट्रिटमेन्टमा हेल्प गर्न सक्ने किसिमको सल्युसनहरू हुन्छ। अनि एक्सेस इम्प्रुभ गर्न सक्ने किसिमको सल्युसन हुन्छ। अरू एसोसिएटेड केयर, एन्सिलरी केयर, नर्सिङ केयर, प्यालिएटिभ केयर भनेर भन्छौँ, जुनमा चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ एउटा सपोर्टको चाहिँ नि काम गरिन्छ। त्यस्तो किसिमको चिजहरू पनि चाहिँ नि एआईले चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रब्लम, त्यसमा भएको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरेर हुन्छ होइन। एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर बनाउने युजरहरूको स्पेसली अब अहिलेसम्म चाहिँ मोर फोकस टुवर्ड्स इम्प्रुभिङ एक्सपिरियन्स अफ डक्टर्स भन्ने छ। एट द सेम टाइम पेसेन्टहरूको एक्सपिरियन्स इम्प्रुभ गराउने किसिमको सल्युसनहरू पनि अहिले चाहिँ नि देखिन थालेको छ। त्यसपछि हेल्थ एन्ड वेलबिङ आजभोलि चाहिँ नि वेरिएबलहरूबाट भनौँ न नम्बर अफ स्टेप्स चेक गर्नेदेखि लिएर हार्ट रेट, ब्लड प्रेसर चेक गर्ने, अक्सिजन लेभल चेक गर्ने चिजहरू चाहिँ नि दिज आर थिङ्स द्याट हेभ बिकम भेरी कमन nowadays, especially after the COVID होइन। यो चिजहरू चाहिँ छ। इन्ट्रेस्टिङली कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि एन्ड अफ लाइफ केयर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नि टर्मिनोलोजी छ, जुन चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ कमनली अब युज हुन थालेको छ आजभोलि। त्यो चाहिँ के भन्नु भन्दा वी अल एक्सेप्ट द्याट वान डे हाम्रो चाहिँ डेथ हुन्छ नै। अब त्यो डेथ गराउने जुन चाहिँ कन्डिसन छ त्यसमा चाहिँ नि यदि चाहिँ नि प्रोलङ किसिमको डेथ हुने किसिमको कन्डिसन भयो, जस्तै क्यान्सर भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब डेथ त इनेभिटेबल हो, तर त्यो क्यान्सर भएको डायग्नोसिस भएर अब अगाडि केही गर्न सकिँदैन, अब ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ बिरामीलाई बचाउन सकिँदैन अथवा इम्प्रुभमेन्ट लिएर आउन सकिँदैन भनेपछि त्यो जुन साइकोलोजिकल सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो किसिमको लागि पनि चाहिँ नि एन्ड अफ लाइफ केयर चाहिँ युज गरिरहेको छ। र एआई इज कमिङ अप एज अ स्ट्राटेजी टु improve the quality of life during end of life care. So बच्चा जन्मेदेखि डेथसम्म चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ नि एआई चाहिँ नि युज हुने सम्भावना देखिन्छ है। अब स्पेसिफिक एक्जाम्पल्समा जाँदाखेरि चाहिँ नि अब एउटा हामी यहाँ मेडिसिटीमा चाहिँ पहिला युज गरिएको चाहिँ एल्गोरिदम हो, जसमा चाहिँ नि ब्रेनमा चाहिँ नि रगत जम्यो भने अथवा चाहिँ ब्रेन हेमोरेज भन्छन् नि, त्यो टर्मिनोलोजी बुझ्न सजिलो हुन्छ होला तपाईँहरूलाई होइन। त्यस्तो किसिमको कन्डिसनमा चाहिँ नि एउटा टाउको सिटी स्क्यान गरेर डिटेक्ट गरिन्छ। अब यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ पिक्चरमा माथिपट्टि चाहिँ एउटा टाउको सिटी स्क्यानको पिक्चर छ, अनि त्यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा माथिदेखि तलसम्म एउटा लाइन देखिन्छ, त्यो चाहिँ मिड लाइन भयो। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र ब्रेनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ नि पिक्चर चाहिँ यहाँ देखिन्छ होइन। अब त्यो सिमेट्रिकल हुनुपर्ने, एटलिस्ट सिटी स्क्यानमा चाहिँ नि फङ्सनली त नहोला तर स्ट्रक्चरली चाहिँ सिमेट्रिकल हुनुपर्ने। एउटा साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बिचमा चाहिँ सेतो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्याच देख्छौँ। त्यो भने चाहिँ के भन्नु भन्दा अब एउटा रेडियोलोजिस्टलाई त्यो देखायो भने चाहिँ एउटा ब्रेन ब्लिड रहेछ, ब्रेनमा हेमोरेज भएर छ भनेर भन्नुहुन्छ होला। तर प्रब्लम चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि एउटा हस्पिटलमा मेडिसिटी जस्तो हस्पिटलमा दिनमा चाहिँ 25-30वटा सिटी स्क्यान हुन्छ र अनि त्यसको चाहिँ नि अब भनौँ न एसेसमेन्ट, इभ्यालुएसन र त्यसको रिपोर्टिङ हुनलाई चाहिँ नि सुरुमा गरेको सिटी स्क्यानलाई पहिला रिपोर्टिङ गरिन्छ, पछि भएकोलाई पछि गरिन्छ। यो सिम्पल एल्गोरिदम चाहिँ के डिजाइन गरियो भनेर भन्दा त्यस्तो किसिमको ब्लिडिङलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि रेडियोलोजीको प्रायोरिटी इभ्यालुएसनको जुन प्रायोरिटी लिस्ट छ त्यो लिस्टमा चाहिँ फ्ल्याग गरेर त्यस्तो किसिमको सिटी स्क्यानलाई चाहिँ माथि लिएर आइदिने, ताकि यो चिज छिटै डिटेक्ट होस्। किनभने ब्रेनको लागि चाहिँ कस्तो भन्नु भन्दा सर्भाइभल चाहिँ नै टाइम इज ब्रेन, ब्रेन इज टाइम। त्यो जति छिटो चाहिँ डिटेक्ट भयो, जति छिटो चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्न सकियो, त्यति चाहिँ नै
रिकभरी बेटर हुन्छ र भनौँ न कन्डिसन चाहिँ नि डेथबाट चाहिँ नि बचाउन सकिन्छ। सो यो एउटा चाहिँ एल्गोरिदम चाहिँ नि एउटा एक्जाम्पल भयो जसले चाहिँ नि भनौँ न डिसिजन सपोर्ट अथवा चाहिँ नि क्लिनिकल वर्क फ्लोलाई चाहिँ नि इन्हान्स गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को हामी कहाँ एकदम सक्सेसफुली युज गरिरहेको प्रोग्राम भनेको चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर अल्ट्रासाउन्ड। युरिनरी ब्ल्याडर त बुझ्नुहुन्छ होला, अल्ट्रासाउन्ड पनि बुझिहाल्नुहुन्छ होला, भिडियो एक्सरे भन्छ हाम्रो साधारण भाषामा। अनि त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब यो युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन चाहिँ नि एक्चुअली पिसाब फेर्न गएपछि सबै निस्केर जानुपर्ने हो। तर कसैको चाहिँ प्रोस्टेट चाहिँ इन्लार्ज हुन्छ, स्पेसली ओल्ड एज पेसेन्टमा प्रोस्टेट मेलहरूमा प्रोस्टेट इन्लार्ज भइसकेपछि चाहिँ नि केही युरिन चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरमा जम्मा भएर बस्छ। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भनौँ न ओल्ड एजमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ नि अप्ठ्यारो पार्छ, किडनीलाई फेल गराउन सक्छ, ज्यानै लिएर जान सक्छ भन्ने लेभलको भयो। त्यो चिजको लागि चाहिँ नि डिटेक्ट गर्ने तरिका चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि युरोलोजिस्ट भन्ने एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पेसेन्टलाई सुरुमा भिजिट हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि रेडियोलोजिस्ट कहाँ पठाउनुहुन्छ, भोलिपल्ट रेडियोलोजिस्टको टाइम पाइन्छ, रेडियोलोजिस्टले अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यो पोस्ट भोइड युरिन कति अमाउन्ट जम्मा छ भनेर हेर्न मिल्दैन किनभने पेसेन्टले पिसाब फेरिदिइसक्नु भएको हुन्छ। भनौँ न त्यहाँ च्यालेन्जेस थुप्रै छ। पर्सिपल्ट आएर फेरि युरोलोजिस्टको आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू गराउने चाहिँ उपाय गर्नुहुन्छ। डिसिजन त्यसपछि बल्ल डिसिजन मेकिङ हुन्छ। भनेपछि इट टेक्स अप टु 3 days फर इन एन एभरेज फर युरोलोजिस्ट टु मेक अ डिसिजन आफ्टर द पेसेन्ट कम्स टु देम होइन। अनि अब युरोलोजिस्टमा आएकै बेलामा चाहिँ नि एआईले चाहिँ नि यदि चाहिँ त्यो पोस्ट वाइड युरिन चाहिँ कति चाहिँ जम्मा भएको छ भनेर त्यही अगाडि चाहिँ नि भनौँ न युरिन पास गरिसकेपछिको इमिडिएट मेजरमेन्टमा चाहिँ नि एआईले चाहिँ मेजर गर्न सक्यो भने द्याट विल डिक्रिज द टाइम टु डिटेक्सन एन्ड भनौँ न एउटा चाहिँ यो डिसिजन सपोर्टको काम चाहिँ त्यसले चाहिँ नि छिटो गरिदिन्छ। र यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुली युज भइरहेको छ। यसले टाइम चाहिँ इम्प्रुभ गराइरहेको छ, पेसेन्टको सेटिस्फ्याक्सन इम्प्रुभ गराउँछ, आउटकम इम्प्रुभ गराउँछ होइन। यो एउटा एक्जाम्पल हो जुन चाहिँ हामीले युज गरिरहेकै छौँ। अर्को चाहिँ नि एउटा यो चाहिँ लङको चाहिँ नि एक्सरे पिक्चर हो जुन चाहिँ नि जुन लङ भन्ने बित्तिकै लेफ्ट र राइट साइड हुन्छ, बिचमा चाहिँ हार्टको स्यारो देखिरहेको छ सेतो होइन। अनि एउटा पिक्चरमा चाहिँ यतापट्टि यो रेड एनोटेसन भएको पिक्चरमा एरोहरू पनि देखाइएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ नि एउटा साइडको लङ चाहिँ नि वाइटिस कलरको छ, अर्को साइडको चाहिँ अलिकति डार्क ब्ल्याक छ होइन। अनि यो भने चाहिँ के कन्डिसन भन्दाखेरि यो एक्सरेमा चाहिँ नि त्यो डार्क ब्ल्याक भनेको चाहिँ नि एक्सरेमा चाहिँ हावालाई चाहिँ एयरलाई चाहिँ डार्क देखाउँछ भनेपछि त्यो लङभित्र चाहिँ नि एउटा साइडभन्दा अर्को साइडमा हावा धेरै छ। त्यस्तो किसिमको कन्डिसनलाई चाहिँ निमोथोराक्स भन्छ। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन र इमिडिएटली विदिन 30 minutes 20 minutes 30 minutes 1 hour भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ डेथको चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो डिटेक्ट गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अर्ली। अब प्रब्लम चाहिँ के छ भन्नु भन्दा एक्सरे गर्न त गरिन्छ, तर त्यसपछि त्यो एक्सरेको रिपोर्ट हातमा फिल्म चाहिँ एक्सरे गराउने डाक्टरको हातमा आइपुग्ने, उनले हेर्ने र त्यसपछि एक्ट गर्ने टाइम चाहिँ नि 2 hours एभरेजमा 2 hours र अप टु 8 hours लाग्दो रहेछ। भनेपछि लट अफ लाइफ्स आर बिङ लस अराउन्ड द वर्ल्ड बिकज अफ दिस कन्डिसन होइन। अब यसलाई चाहिँ नि क्लिनिकल वर्क फ्लोमा चाहिँ कसरी लिएर गयो भनेर भन्दाखेरि एआईले चाहिँ यो न्युमोथोराक्स डिटेक्ट गर्ने, त्यसपछि एउटा मेसेज चाहिँ नि त्यो भनौँ न त्यो जहाँ चाहिँ नि यो पेसेन्ट छ त्यो पेसेन्टको डाक्टरलाई चाहिँ एउटा मेसेज जाने किसिमको चाहिँ वर्क फ्लो डिजाइन गर्यो जसले चाहिँ नि त्यो टाइमलाई चाहिँ नि 20 minutesसम्ममा चाहिँ नि झार्न सक्ने चाहिँ नि देखियो। एन्ड लट्स अफ लाइफ वुड बी सेभड। अब त्यो एक्चुअली त्यो स्टडी त गर्न सकिँदैन कतिवटा चाहिँ सेभ भयो भनेर, तर लट्स अफ लाइफ वुड बी सेभड इफ सच एन एल्गोरिदम इज एभाइलेबल फर अस। त्यसै गरी सोसल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ डेटालाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इन्साइट्सहरू क्रिएट गरेर पेसेन्टले चाहिँ नि कुन चाहिँ ठाउँमा जाने, कुन चाहिँ हस्पिटलमा जाने, कुन प्रब्लम भयो भने अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोसियो इकोनोमिक स्टेटस लाई चाहिँ नि अथवा चाहिँ अरू किसिमको डिस्प्यारिटिजलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ कुन ठाउँमा जाने भन्ने डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ सोसल डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ डेटाले चाहिँ गाइड गरेर चाहिँ हस्पिटलमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ होला स्पेसिफिक प्रब्लमको लागि। यो एउटा एल्गोरिदम चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ होला हाम्रो लागि होइन। त्यसै गरी चाहिँ नर्सिङको लागि चाहिँ नि असिस्टेन्टहरू र इनफ्याक्ट अझै रोबोटहरू पनि चाहिँ नि डिजाइन गरिएको छ जसले चाहिँ ब्लड प्रेसर मेजर पनि गरिदिन्छ। नर्सिङको क्लिनिकल वर्क फ्लो जुन गर्नुपर्ने चिजहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिने कामहरू गरेको हुन्छ। यो थुप्रै चिजहरू छ जुन चाहिँ यसमा चाहिँ एड गर्न सकिन्छ होला। हाम्रो देशमा चाहिँ त्यति स्पेसिफिकली यो युज भइसकेको छैन, तर चाहिँ नि प्रोबेबली अपकमिङ चिज चाहिँ यो पनि हुनसक्छ होला एउटा।
अघि एन्ड अफ लाइफ केयरको एक्सक्युज मी एन्ड अफ लाइफ केयरको कुरा गरेँ मैले। एन्ड अफ लाइफ केयर भइदिएदेखि राम्रो होइन। अब कसैलाई हुन चाहिँ नपरोस्, तर पर्न त सबैलाई पर्छ। कुनै न कुनै दिन गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै न कुनै रोगले चाहिँ ज्यान लिएर जान्छ। त्यस्तो बेलामा एन्ड अफ लाइफ केयर चाहिने किसिमको मान्छेलाई एन्ड अफ लाइफ केयर दिन सकियो भने त्यो जुन यो संसार छोडेर जाने प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति बेटर बनाउन सकिन्छ होला, अलिकति चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ बेटर बनाउन सकिन्छ होला, अलिक साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू कम गर्न सकिन्छ होला। तर त्यस्तो किसिमको चिज इभन इन प्लेसेस लाइक युएस जहाँ चाहिँ नि यो चिज चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ होला हाम्रो भन्दा एक्सपेक्ट गरेको, त्यसमा पनि ओन्ली 8% अफ द पेसेन्ट्स एक्चुली रिसिभ एन्ड अफ लाइफ केयर भनेर भनिएको छ। हाम्रोमा त त्यो 1% भन्दा पनि तल छ। सो त्यस्तो किसिमको चिजलाई चाहिँ नि भनौँ डिटेक्ट गर्नलाई एन्ड अफ लाइफ केयरमा पठाउनु पर्ने छ। त्यसको मेन प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि रेफरल नभएर हो। डाक्टरले चाहिँ नि एन्ड अफ लाइफ केयरको लागि अर्को डाक्टर कहाँ नपठाइदिएर, भनेपछि यदि कुनै एल्गोरिदमले चाहिँ नि ल यो पेसेन्टलाई चाहिँ एन्ड अफ लाइफ केयर चाहिने किसिमको कन्डिसन रहेछ, उसलाई चाहिँ नि अर्को डाक्टरको एन्ड अफ लाइफ केयरको चाहिँ सपोर्ट दिने किसिमको चाहिँ नि हेल्थ प्रोफेसनलहरूमा पठाउन पायो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि इन्हान्स गर्न सकिन्छ, उहाँको क्वालिटी अफ लाइफ इन्हान्स गर्न सकिन्छ भने त्यो चिज पनि चाहिँ नि गरौँ त भनेर यो जिभिएन कोर भन्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कम्पनीले चाहिँ नि त्यो सर्भिस चाहिँ नि प्रोभाइड गरिरहेको छ। एन्ड दिस इज अ भेरी सक्सेसफुल वान। अहिलेको लागि चाहिँ वान अफ द मेजर सक्सेस स्टोरिज इन एआई भनेर चाहिँ यसलाई लिइएको छ होइन। त्यसपछि जाँदाखेरि चाहिँ नि हामी सबैको घरमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ। बुढाबुढीको हातमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा ठुलो फाइल हुन्छ मेडिकल रेकर्ड, जसमा चाहिँ नि जसलाई बोकेर चाहिँ नि हरेकचोटि हस्पिटल जाँदा चाहिँ त्यो सबै बोकेर जानुपर्छ। अनि एभरेज टाइम एउटा डक्टरले चाहिँ नि त्यो पेसेन्ट हेर्दाखेरि पेसेन्टको मेडिकल रेकर्ड चाहिँ नि क्रोनिक कन्डिसन भएको बिरामीको मेडिकल रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज 16 मिनट्स चाहिँ नै ओल्ड पेपर मेडिकल रेकर्ड रिभ्यू गर्नलाई लगाउँछन् रे। अनि यो एभरेज भयो 16 मिनट्स, अप टु 45 मिनट्स पनि लाग्छ अरे कम्प्लिकेटेड केसेसमा होइन। अनि त्यसमा चाहिँ बेसिकली सबभन्दा धेरै टाइम लाग्ने भनेको ल्याब रेकर्डहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नलाई हो। यदि चाहिँ हामीले कुनै एउटा यस्तो किसिमको ओसिआर सल्युसन जस्तो चाहिँ नि बनाउन सक्यौँ जसमा चाहिँ जसले चाहिँ नि हाम्रो ल्याब रिपोर्टहरूलाई स्क्यान गर्ने र त्यसपछि चाहिँ नि डक्टरको लागि ग्राफिकल भ्यू देखाइदिने हो भने डक्टरले जुन चाहिँ क्वालिटी टाइम हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो जुन टाइम छ त्यो टाइम चाहिँ नि पेसेन्टसँग कुरा गर्ने र पेसेन्टको अरू कन्सर्नहरू सुन्न, पेसेन्टलाई चाहिँ नि स्पेसिफिक एडभाइस दिनलाई चाहिँ नि युज गर्न सक्छन् होला र दिस वुड एड अ लट अफ भ्याल्यु होइन। त्यस्तै एउटा यो चाहिँ एक्जाम्पल हो जसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नि पेसेन्टको चाहिँ नि यो ल्याब रिपोर्टको इमेजबाट पेसेन्टको डिटेल्स र चाहिँ नि देन यसमा चाहिँ सोडियमको भ्याल्यु, सोडियमको लेभल चाहिँ नै डिटेक्ट गरिएको छ। अब यसैलाई मल्टिपल यदि यस्तो किसिमको रिपोर्ट भयो भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ ग्राफिकल भ्यूमा देखाउन सक्ने भने द्याट वुड एड अ लट अफ सेन्स है। एउटा यो वङ बेकर पेन स्केल भन्छन्, यो चाहिँ बेसिकली कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि बच्चाहरूको सर्जरी पछि कतिको पेन भइरहेछ भनेर डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो युज गरिन्छ। फेसको कन्डिसन हेरेर यसलाई पेन चाहिँ अलिक कम रहेछ, अलिक धेरै रहेछ, एकदमै धेरै रहेछ भन्नेतिर चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा हुनलाई चाहिँ गेस वर्क हो, तर इट मेक्स भनौँ न यो चाहिँ नि साइन्टिफिकली प्रुभन गेस वर्क नै हो। यो चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अब एउटा यस्तो किसिमको सल्युसन जसले चाहिँ नि पेसेन्टलाई कति पेन छ भनेर डिटेक्ट गर्ने, पेसेन्टको फेसियल एक्सप्रेसन र अरू एडिसनल डेटा पोइन्टहरूबाट चाहिँ जस्तै चाहिँ भाइटल्स होला, ब्लड प्रेसरको ट्रेन होला, मुटुको चाल, हार्ट रेट भन्छन्, त्यो चिजहरू पनि एड गरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पेन रेट गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट सल्युसन हुन्छ। किनभने भन्दाखेरि सर्जिकल पेसेन्ट्सहरूलाई पेन नहुने हो भने रिकभरी एकदमै इन्हान्स हुन्छ, क्रोनिक पेन हुँदैन, लङ टर्म चाहिँ नि लाइफ चाहिँ नि बेटर हुन जान्छ, इमिडिएट आफ्टर सर्जरी र लङ टर्म लाइफ बेटर हुन जान्छ। सो दिज आर थिङ्स that we have to think about while designing our solutions होइन। त्यस्तै अब च्याटबट हुनसक्छ होला जसले स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेसन चाहिँ आन्सर गर्छ होला। सिजेरियन सेक्सन भन्छन्, बच्चा डेलिभरी गर्नको लागि गर्ने सर्जरी। सिजेरियन सेक्सन पछि टोमेटो खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ कतिजनाले सोच्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट मैले यहाँ राखेको इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा गुगल सर्चको लागि चाहिँ नि त्यो सुरुमा चाहिँ टाइप गर्ने बित्तिकै क्यान आई इट टोमेटो भन्ने बित्तिकै आफ्टर सी सेक्सन भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सजेसनै आउँछ। सो धेरैजना चाहिँ अहिले गुगल सर्चमा रिलाइ गरिरहनु भएको छ, तर स्पेसिफिकली यस्तो किसिमको चाहिँ नि क्वेसनहरू को आन्सर हामीले राख्न सक्यौँ भने, च्याटबट डिजाइन गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि चाहिँ नि मान्छेको चाहिँ नि भनौँ न उसलाई चाहिँ एकदम लाइफलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछ होला होइन।
किन भन्दा डाक्टरलाई चाहिँ जेनरली यस्तो क्वेसनको चाहिँ आन्सर गर्न चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ ट्रिभियल लाग्छ होला, कहिले चाहिँ टाइम छैन भन्छन् होला, कहिलेकाहीँ इरिटेटेड हुन्छन् होला होइन। अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, च्यालेन्जेस छ, तर इजिली डुएबल चिज हो एउटा च्याटबट बनाएर चाहिँ यस्तो किसिमको नन स्पेसिफिक क्लिनिकल सिनारियोमा चाहिँ नि क्वेसन्सहरू चाहिँ आन्सर गरिदिने। हामी कहाँ कतिजना हुन्छन् बुढाबुढी मान्छे जसले चाहिँ एक्सपायरी डेटहरू मेडिकेसन बक्सबाट चाहिँ नि एम्पुल्सबाट चाहिँ पढ्नु सक्दैनन्। इनफ्याक्ट अब जस्तै मै पनि आजको दिनमा मेरो एजमा आइसकेपछि चाहिँ नि एउटा एम्पुलबाट चाहिँ नि त्यो एम्पुलमा यति सानो अक्षरमा लेखिया हुन्छ कि अब हामीले हाम्रो बानी चाहिँ के भइसक्यो भन्दा कुनै पनि चिज हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई इन्लार्ज गरेर औँलाले यसरी ठेलेर मोबाइल फोनमा गरे जस्तै गरेर इन्लार्ज गरेर हेर्ने बानी भइसक्यो। त्यो चिज गर्न सकिरहेका हुँदैन। एक्सपायरी डेट भएको मेडिकेसनहरू युज गरेर चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको फार्मेसिजहरू पनि छन्, पेसेन्ट्सहरू पनि छन्, लट अफ स्टोरिज देयर होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्नको लागि एउटा सजिलो सिस्टम जसले चाहिँ नि सजिलो टेक्नोलोजी जसले चाहिँ नि डेट एक्सपायरी डेटहरू देखाइदिन्छ र चाहिँ नि यो चाहिँ एक्सपायरी डेटको नजिक छ अथवा एक्सपायर भइसक्यो भने चाहिँ नि नोटिफिकेसन दिने किसिमको चाहिँ सल्युसन भयो भने त्यसले पनि चाहिँ नि धेरै ठुलो प्रब्लम सल्भ गर्छ होला। हामी कहाँ त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ एप्लिकेबल छ भन्दा हेल्थ केयर सेटिङमा एक्सपायर भएको मेडिसिनहरू चाहिँ नि अब डिस्कार्ड गर्नु पर्यो, तर एक्सपायर भएको थुप्रै चाहिँ मेडिकेसन मध्येमा कुन कुन चाहिँ एक्सपायर भएको छ भनेर पत्ता लगाउनलाई मन्थली प्रोबेबली हामीले क्यालकुलेट गरेको एउटा नर्सको 30 दिनमा 4 दिन चाहिँ नि काम चाहिँ नि त्यही चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सपायरी डेट भएको मेडिकेसन पत्ता लगाउने एउटा टिम अफ नर्सेस मध्ये एउटा नर्सको होइन। सो भ्याल्यु पनि एकदमै एड हुन्छ होला, कस्ट पनि सेभिङ हुन्छ होला र चाहिँ नि भनौँ न लाइफ पनि सेभ हुन्छ होला यस्तो किसिमको सल्युसनबाट। अब अरू मल्टिपल चाहिँ एक्जाम्पल्स छ, जस्तै क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टम भनेर भन्छन्, जसमा चाहिँ क्लिनिसियनलाई डिसिजन गर्न सजिलो बनाउने। अहिले अब एकदमै यो हाम्रो 2020-21मा चाहिँ युज भएको 20 को एन्डदेखि 21 भरि चाहिँ युज भएको भने कोभिड-19 को निमोनिया डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ एआई चाहिँ युज गरेको, एक्सरे पिक्चरबाट, सिटी स्क्यानबाट, किन भन्दा त्यो एक्सेस टु हेल्थ केयर मात्र होइन, डाक्टरहरूसँगको एक्सेस पनि त्यतिखेर चाहिँ कम भएर गएको थियो र यो एल्गोरिदमहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो मिनिङ लिएर आएको थियो हेल्थ केयर फेटर्निटीमा होइन। त्यसै गरी रेटिना भन्ने हुन्छ आँखाको पछाडिको भाग, त्यहाँको इमेज एनालिसिस गरेर चाहिँ नि डायबिटिजसँग रिलेटेड कम्प्लिकेसन्सहरू केही भएको छ कि चेन्जेस केही भएको छ कि भन्ने चाहिँ नि चिजहरू चाहिँ नि पत्ता लगाउने किसिमको चाहिँ नि सल्युसनहरू हुनसक्छ होला। त्यसै गरी चाहिँ नि यो हिस्टोलोजिकल पिक्चरबाट चाहिँ क्यान्सर डिटेक्सन गर्न सक्ने चिजहरू चाहिँ नि युज हुन्छ होला होइन। यही किसिमको चिजहरूबाट चाहिँ हामीले सोचेर चाहिँ नि वी ह्याभ टु थिङ्क थ्रु अल दिज सिचुएसन्स एन्ड think about how we are going to improve the safety and quality of care होइन। र अब हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ नि यो चिज चाहिँ नि मोर मिनिङफुल हुन सक्छ होला, किन भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो देशको चाहिँ नि हेल्थ केयर सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि इनफ्याक्ट साइन्टिफिक पब्लिकेसनहरूले पनि के देखाइरहेछ भन्दा यस्तो किसिमको सल्युसनहरूले चाहिँ नि हेल्थ सिस्टमहरूलाई चाहिँ नि स्ट्रेन्थन गर्छ, हेल्थ सिस्टम र पेसेन्टको आउटकमहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्छ भन्ने चाहिँ नि देखाइरहेको छ। तर अब लिमिटेसन्स पनि छ, रिलायबिलिटीको कुरा आउँछ, हाम्रो वर्क फ्लोमा चाहिँ नि त्यो चिज चाहिँ नि मिक्सअप हुन्छ कि हुँदैन, वर्क फ्लोलाई मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिज अर्को प्रब्लम छ होइन। युजर फ्रेन्डली हुँदैन, कतिचोटि चाहिँ नि बनाएको सल्युसन चाहिँ राम्रै हुन्छ होला, त्यसले प्रब्लम सल्भ गर्ने चिज ठिकै हुन्छ होला, तर चाहिँ नि युजर फ्रेन्डली हुँदैन। हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि कति चिज चाहिँ एड्याप्ट गर्न सकिँदैन, ब्यारियर्स पनि हुन्छ। जस्तै चाहिँ नि अब तपाईँहरूलाई अहिले यो ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि नै फिल गर्नुभयो होला कि डेटा एभाइलेबिलिटी हेल्थ केयरको चाहिँ स्पेसिफिक चिज जुन चाहिँ तपाईँले गर्नु खोजिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ डेटा चाहिँ कति चाहिँ लिमिटेड एभाइलेबल छ होइन। त्यसपछि चाहिँ ट्रस्टको इस्युज छ, जुन चाहिँ नि डेटामाथिको ट्रस्ट, त्यसपछि बनाएको सल्युसनमाथिको ट्रस्ट, त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो चिजहरू पनि चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ होला। कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने चिज चाहिँ नि क्वेसन गरिरहेको हुन्छन्, विशेष गरी चाहिँ नि डेभलप कन्ट्रीको मान्छेहरूले लो मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ नि कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन। अब त्यसको मेजर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा हामी कहाँ ह्युमन लेबर कस्ट चाहिँ चिप छ भनेर भनिन्छ, त्यसले गर्दा कस्ट इफेक्टिभनेस नदेखिने हो भनेर भनिन्छ, तर एज सच हेर्ने भने कस्ट इफेक्टिभ नै हुनुपर्छ भन्छन्। तर अब
यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ के चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो चिजहरूले चाहिँ नि यो ब्यारियर्स यो लिमिटेसन्सले चाहिँ नि सक्सेसफुल डेभलपमेन्ट अडप्सन गर्नलाई चाहिँ नि गाह्रो बनाइरहेको हुनसक्छ होला। हामीले सल्युसन डिजाइन गर्दाखेरि त्यो चिजहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अब टाइम चाहिँ ओभर भयो, 30 मिनट्स टाइम दिएको थियो मलाई। केही क्वेसन्सहरू छ, केही क्वेरिज कमेन्ट्स, अनि त्यसपछि चाहिँ नि टाइमले अलाउ गरेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ नि 3-4वटा क्वेसन चाहिँ लिन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हुन्छ भन्नु न। In between, let's take a moment to thank Dr. Apurb for giving his valuable time for this webinar and providing us with this informative session. We hope this session has been useful to the participants. That's all from our side. If you have any questions, please feel free to ask us. Are you audible? हजुर हजुर। Does any participant have any questions to ask here? Excuse me, एउटा सानो क्वेसन थियो। हजुर भन्नु न। यो हल्का आउट अफ द टपिक हुनसक्छ मेबी, तर एउटा क्वेसन के थियो भने अब एआई इन मेडिकल भन्नाले अब जेनरली सबै अब इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा होला। अब हेल्थ केयरमा अब अब हाम्रो त हेल्थ केयरको कुनै त्यस्तो टपिकहरू हुँदैन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा अब त्यति धेरै नलेज नभइकन त्यस्तो एआईहरू डेभलप गर्दाखेरि त्यसको अब हुन्छ इफिसियन्सीमा या त्यसले प्रेडिक्ट गरेकोमा इफेक्टहरू भयो भने त्यो धेरै डेन्जर हुन्छ होला। होइन, युआर एब्सोल्युटली इनफ्याक्ट 101% करेक्ट होइन। बेसिक चिज चाहिँ नि हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि दुईवटा चिज आउँछ कि। एउटा चाहिँ के आउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि हेल्थ केयरलाई चाहिँ नि सल्युसन डिजाइन गर्ने मान्छेले अथवा चाहिँ हेल्थ केयरको चाहिँ प्रब्लम कतिको बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर मैले क्याटेगोरिज देखाएँ नि। केयरलाई सेफ्टीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने किसिमको एउटा सल्युसन हुन्छ, क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्ने किसिमको एउटा सल्युसन हुन्छ होला होइन। र तपाईँले भनेको जस्तै त्यो चिज बुझ्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ इट्स भेरी क्लियर द्याट इफ यु वान्ट टु वर्क इन हेल्थ केयर यु हेभ टु बी देयर। हेल्थ केयर जहाँ चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइड गरिन्छ त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ त्यहाँ भएको मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गराएर त्यहाँ भएको चाहिँ नि क्लिनिसियन्सहरू हुन सक्छन् होला, अरू हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरू हुन सक्छन् होला। उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूसँगै काम गरेर गऱ्यो भने त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यो इनफ्याक्ट अब भनौँ न त्यो जुन निश छ, जुन चाहिँ प्रब्लमको चाहिँ नि बटम ऊ छ त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ होला र त्यसपछि बल्ल सल्युसन्स डिजाइन गर्न सकिन्छ होला। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हो। घरमा बसेर सल्युसन डिजाइन गर्छु भने देयर आर स्पेसिफिक कन्डिसन्स जुन चाहिँ अब घरमा बसेर गर्न सकिन्छ होला, अफिसमा बसेर गर्न सकिन्छ होला। तर मेजोरिटी अफ द हेल्थ केयर प्रब्लम्सलाई एड्रेस गर्नुको लागि जुन ठाउँको प्रब्लम हो त्यहीँ गएर भिजेर सल्युसन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। So that's in fact त्यो तपाईले भन्नुभएको कुरामै चाहिँ आई एग्री अ लट। प्रशान्तजी केही चाहिँ भयो त्यो भने आन्सर पाउनुभयो होला नि अलिअलि? हजुर पाएँ, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर you have mentioned a lot of problem regarding healthcare. So do you have any data regarding healthcare? As such, I do not have data in terms of data set भन्नु खोज्नु भयो होला हैन मनोजजी? हजुर हजुर। As such, अब अहिलेलाई I do not have any data set present with me, तर ओपन सोर्स डेटा सेटहरू चाहिँ नि एभाइलेबल हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ नि भनौँ मसिन लर्निङमा काम गरेर एआईमा काम गरेर स्टुडेन्टहरूको लागि र चाहिँ यहाँ काम गरेर स्पेसलिस्टहरूको लागि चाहिँ नि डेटा सेटहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। मसँग अहिलेलाई छैन, तर जस्तै अघि हाम्रो एनजिलजीले मेन्सन गर्नुभयो, म एउटा अर्को इन्स्टिट्युसनसँग एसोसिएटेड छु, सन्चो हेल्थ नेटवर्क सन्चो भन्ने, जसमा चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिँ डिजाइन गरिरहेछौँ जसले चाहिँ मल्टिपल प्रब्लम्सलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। त्यो चिज इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ प्रोबेबली हामीसँग चाहिँ हाम्रै नेपालको चाहिँ डेटा सेट हुन्छ होला। हाम्रो नेपालको अब डेटा सेट एज सच चाहिँ हुँदै नभएको चाहिँ होइन, एभाइलेबल छ।
तर पब्लिकली एभाइलेबल छैन। जस्तै चाहिँ नि ट्युबरकुलोसिस प्रोग्रामको लागि हाम्रो देशमा चाहिँ नि देशको एकदम कुना कुनामा पनि चाहिँ नि डिजिटल एक्सरे सिस्टमहरू चाहिँ नि पुगेको छ। त्यो सबै चिज चाहिँ नि नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरमा चाहिँ आएर डेटा चाहिँ सेभ भएको हुन्छ। अब त्यो कसरी एक्सेस गर्ने, कुन चाहिँ च्यानलबाट एक्सेस गर्न पाइन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ नि हाम्रो मिनिस्ट्रीले चाहिँ नि कति ठाउँमा चाहिँ नि अहिले ओपन सोर्स इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। एउटा मेजर एक्जाम्पल चाहिँ नि आछाम भन्ने एउटा चाहिँ नि सुदूरपश्चिममा चाहिँ एउटा जिल्ला छ, त्यहाँ आछामको बयलपाटा भन्ने हस्पिटल छ। त्यो हस्पिटलले चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ ओपन सोर्स इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो त्यो सिस्टममा चाहिँ नि अलमोस्ट 400,000 पेसेन्ट्सको चाहिँ नि डेटा चाहिँ नि सेभ गरेर राखेको छन्। अब त्यो अझै युज चाहिँ नि एज सच मिनिङफुली पेसेन्टको स्पेसिफिक कन्डिसनलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ भइरहेछ। तर चाहिँ नि त्यो डेटाबाट चाहिँ नि कुनै इन्साइट्सहरू भनौँ न निकाल्नको लागि चाहिँ अझैसम्म पनि त्यति धेरै काम भइसकेको छैन। सो डेटा सेट्स आर एभाइलेबल, एकदम जिरो नै चाहिँ होइन। मेबी वी मे बी एबल टु काउन्ट देम इन फिङ्गर्स, तर चाहिँ एज सच फ्रिली पब्लिकली एभाइलेबल डेटा सेट्स चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ, स्पेसली फर पिपल हु आर ट्राइङ टु वर्क इन दिस फिल्ड। हजुरसँग छ भने चाहिँ त्यसमा हामी यो ह्याकाथनमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भनेर हो। हस्, थ्याङ्क यू। एउटा अझै कुरा हामी थप्न चाहन्छौँ है मनोज। खासमा कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो ह्याकाथनको पर्पस चाहिँ डेटा स्पेसिफिक भएर भन्दा पनि लाइक हामीले चाहिँ किनभने हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा चाहिँ हेल्थ केयरमा नेग्लिजिबल काम भइरहेछ होइन एआईको। सो पर्पस चाहिँ अरू कन्ट्रिजहरूमा वर्ल्ड वाइड भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ एज अ इन्फर्मेसन लिएर तिनीहरूको डेटा युज गरेर हामीले नेपालको केसमा कतिको फिजिबल छ र यदि हामीले यस्तो डेटा पायौँ भने चाहिँ नेपालको केसमा कतिको युज गर्न सक्छौँ र हेल्थ केयरलाई बेटर बनाउन सक्छौँ भएर हो। सो इरेस्पेक्टिभ हजुरहरूले चाहिँ जहाँको पनि डेटा युज गर्न पाउनुभयो, तर यु सुड बी एबल टु लिङ्क त्यो डेटासँग एसोसिएटेड प्रब्लम इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। हजुरलाई सोही रोकेँ ल। अनि हजुरलाई इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भन्नुभयो नि त, अनि त्यही भएको भएर चाहिँ नेपालकै डेटामा काम गर्दा अझै बेटर हुन्छ भनेर हो खासमा। डेफिनेटली हो, तर कस्तो भन्दाखेरि हामी त प्रोफेसनल छैनौँ नि त। अनि हेल्थ केयर डेटाको सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो युज गर्नलाई नै यदि हजुरहरूले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यो डेटा सेट युज गर्नलाई नै हामी अथोराइज हुनुपर्छ र त्यो डेटा चाहिँ हामीले राम्ररी नै युज गर्छौँ, कतै मिसयुज गर्दैनौँ भनेर देयर इज अ लट अफ कन्ट्र्याक्ट्स के। सो त्यति फ्रीली चाहिँ हामीलाई त्यत्तिकै अभाइलेबल हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले अहिले फर दिस ह्याकाथन जुन डेटा एसेसिबल छ त्यो चाहिँ युज गर्नु। अनि योभन्दा पहिला जुन एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो उहाँले कि हामीले चाहिँ लाइक डोमेन नलेज हुनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो नि त। सो डेफिनेटली डोमेन नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, तर बिङ हामी पनि यहाँ जति पनि प्रेजेन्ट छ सबैले इन्जिनियरिङ नै गरेका छौँ कि। अनि वी आर स्टिल वर्किङ इन दिस फिल्ड। किन कस्तो भन्दाखेरि हेल्थ केयरको डेटा जस्तै हामीले कुनै पनि अब उहाँले नि ब्रेन ट्युमरहरूको इक्जाम्पल्सहरू दिनुभयो नि। सो वी आर अवेर कि कस्तो खाले इमेजेसहरूमा चाहिँ कस्तो खाले इन्फर्मल कुराहरू भयो अथवा डिफ्रेन्ट कुरा भयो भने चाहिँ त्यसलाई एज अ इन्साइट्स लिने हो। सो त्यस्तो खाले डोमेन नलेज हामीलाई दिनुहुन्छ डेफिनेटली, कसैले पनि दिन पायो अथवा हामीले नेटबाट लिन पायौँ। त्यसपछि चाहिँ जुन हामीले डेटा पाइसकेछौँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी लिभरेज गर्ने। अनि अल्सो गिभन द टाइम यो ह्याकाथनको पर्पस चाहिँ मोडलको एकुरेसी बेस्ट आउनुपर्छ भन्ने छैन, हजुरहरूले सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट वेयर यो पुरैको पर्पस के छ भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ हेल्थ केयरमा कसरी एआईमा लाउने, द्याट इज द रिजन हामीले ह्याकाथन भन्दा भन्दै पनि एक हप्ता पहिल्यैदेखि सबै कुरा रिलिज गरिरहेछौँ कि। सो यु गाइज गेट द टाइम, गेट डेटा, वर्क अन द्याट। सो पुरै त्यही भएर यो टाइम चाहिँ एक्स्ट्रा छ। सो आई होप कि एन्सर चाहिँ पाउनुभयो हजुरले। हजुर, हस्। एनी फर्दर क्वेसन्स? एक्सक्युज मी, मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दा अब तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि यो कामको जो हामीले मानव डाटा सेट आजैदेखि कलेक्ट गऱ्यौँ अनि काम चाहिँ कि आजदेखि सुरु गर्दा हुने हो कि त्यही ह्याकाथनको डेमा मात्र गर्नुपर्ने हो कि पर्दैन त्यो दिन गर्न? वी अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि हजुरहरूले 2 दिनमा हामी यहाँ प्रोफेसनल हुँदाहुँदै पनि 2 दिनमा चाहिँ भ्याइरह हुँदैनौँ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हजुर यो कम्प्लिट टाइम
आफै अवेर भएर यो टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, किनभने हजुरले यदि टाइमलाइन नोटिस गर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्ट डेको 10:30मा हामीले डेटा मागिरहेछौँ होइन। सो अभियसली हजुरले 9 देखि 10:30मा चाहिँ त्यो डेटा कलेक्ट गर्न भ्याउनु हुँदैन। सो त्यही भएर हजुरको प्रिपरेसन चाहिँ अहिलेदेखि सुरु भएको राम्रो। सो त्यसो भए कोडिङ पनि अहिलेदेखि थाल्दा हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यही दिन गर्नुपर्ने हो कि? जस्ट अ मिनट है। सो यो जति पनि एक्जिक्युसनको प्लान छ त्यो कम्प्लिटली हजुरमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो साइडबाट केही पनि रेस्ट्रिक्सन राखेको छैन। यस, थ्याङ्क यू। एनी फर्दर क्वेसन्स? म सोधिहाल्छु ल। अब सपोज मैले अब हार्ट डिजिज प्रेडिक्सनको गर्न लागेर होइन, यो चाहिँ अर्ली डिजिज प्रेडिक्सनमा डोमेनमा पर्छ। अब यसमा अब त्यो डिजिज डिटेक्सन गर्नको लागि पनि त अब सर्टेन इनपुट त चाहियो नि त, के कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट डिजिज हुन्छ भनेर। अनि त्यो कुरा त फेरि डक्टरबाटै जाँचेर आउने कुराहरू हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब यो अर्ली डिजिज डिटेक्सनमा राख्दा मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, मिल्न चाहिँ मिल्छ। हजुरले अनलाइन रिसर्च गर्न पनि पाउनुभयो। अनि त्यसको बेसिसमा हामीलाई चाहिँ पर्फेक्ट सल्युसन्स चाहिएको छैन कि हजुरले चाहिँ अनलाइन यदि खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ टन्नै फिचर्सको बेसिसमा चाहिँ हार्ट डिजिज हुन्छ कि हुँदैन भनेर हुन्छ। सो देयर यु सुड बी एबल टु युज सम डेटा साइन्स र कस्तो फिचर्सहरूको इम्पोर्टेन्स कसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो लाइक युज गर्ने कि कुन फिचर्सहरूले चाहिँ यहाँ रेलिभेन्ट रोल प्ले गर्छ भनेर। हजुर, हस्। एनी फर्दर क्वेसन्स? हाम्रो त्यो कोड गर्ने चाहिँ केमा गर्ने हो? जुपिटर नोटबुक। एनी फर्दर क्वेसन्स? इन केस एनी क्वेसन्स छैन भने चाहिँ हामी यतै कन्क्लुड गर्छौँ वेबिनार। We hope to see you guys there in the locus 27th and 28th को. So best of luck guys. Do the best you can, and if you guys have any question, please do let us know through email. Thank you.